Assalamu alaikum, good morning. Asha, Jacko, we have done the lab for sinusoidal inputs half-wave rectifier, right? Or half-wave rectification. So we have already studied this circuit. Right? So আজকে আমরা theoretically এটা আরেকবার করব এবং এটা রিলেটেড ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব ওকে So basically the diode analysis will now be expanded to include time varying function such as the sinusoidal waveform and square waveform. তো এখন তোমার টাইম ডোমেনের সাথে বেসিক্যালি ইনপুট সিগন্যাল যেটা দিব টাইম ভ্যারিং সিগন্যাল ঠিক আছে সাইনুসয়েডাল বা স্কয়ার ওয়েভ টাইমের সাথে ওই ইনপুট সিগন্যালটা চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে এই ধরনের সিগন্যাল আমরা সার্কিটে বেসিক্যালি অ্যাপ্লাই করি সো এখানে দেখো the simplest of network to examine with a time varying signal appears in figure 2.43 this is basically a simple circuit তাই না সিরিজ সার্কিট তোমার ডায়োড আর রেজিস্ট্যান্স এইটা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে ইন সিরিজে কানেক্টেড রাইট this is basically a diode circuit or we can also call it a half wave rectifier circuit okay because it only rectifies half of the wave it doesn't rectify the positive but it rectifies the negative signal over here ঠিক আছে তুমি যে ইনপুট সিগন্যাল দিচ্ছ ওখানে both positive and negative supply দিচ্ছ তাই না for certain time positive আর for certain another time তোমার নেগেটিভ সাপ্লাই যাচ্ছে সো এই নেগেটিভ যে সাপ্লাইটা যাচ্ছে ওইটাকে বেসিক্যালি সে রেকটিফাই করে দিচ্ছে ঠিক আছে সো নেগেটিভ সাপ্লাই যেতে দিচ্ছে না সো ওইটাকে হয় পজিটিভ করছে না হলে জিরো করে দিচ্ছে ওকে সো এখানে বেসিক্যালি জিরো করছে এটা হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার সো হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার সার্কিট ইজ ডিজাইনড ইন দিস ম্যানার ওকে সো এটা অলরেডি আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করেছি যে ফার্স্ট ওয়েভ 0 টু t হাফ তোমার যখন আমার সিগন্যাল পাস করছে এই সিগন্যালটা যখন আমি ইনপুটে ইউজ করছি when I am using this input signal over here as a supply to this circuit so 0 to t half our input signal is positive right but it is time varying with time the voltage is basically increasing and at this point it is maximum and at some other time when the time increases in this manner the voltage decreases and falls back to zero so all the voltages in this range is positive right more than zero okay so for the positive half cycle when I am applying this positive half cycle at the input basically I'm applying positive voltage right so the direction of the current should be in this way okay the direction of the current should be in this way in the circuit and the direction of the current also matches the symbolic symbol of the diode so the direction of the diode so this diode is basically forward biased okay so if it is forward biased this becomes short circuit if this is an ideal diode if it is silicon diode it will have a voltage drop of 0.7 over here so whatever voltage you will be supplying this voltage will oppose that voltage so the voltage at the output should be input voltage minus 0.7 should be equal to the out okay so at the output end you will be able to see that voltage but that is not our concern at the moment for the positive cycle I will get the current to flow in the circuit will be activated the diode will be at on state ঠিক আছে বুঝতে পারছো so I'll get an output signal over here let's say this is an ideal diode if this is an ideal diode there will be no drop over here so whatever voltage you will be applying you will be able to see that at the output end okay so this wave you see same at the output okay exactly এই ওয়েভটাই তুমি আউটপুটে দেখতে পাবা ঠিক আছে ধরতে পারছো এই 0 to t হাফে যে ভোল্টেজ রেঞ্জটা দিচ্ছ
এই সেম জিনিস তুমি আউটপুটেও দেখতে পারবা। তো বেসিক্যালি আউটপুট ওয়েভ শেপ উইল বি সামথিং লাইক দিস ফর দ্য 0 to t/2 position. This will be Vmax. This is V out, this is time. Okay? You understand? Keep on sheet. And what happens when you are applying the negative voltage, which is from t-half to t? Okay? So at this end, this is the input signal you are applying over here. So when you are applying this signal over here, you're basically applying negative voltage at the source, at the input end. So when you are applying a negative voltage over here, what should be your current flow? Direction of the current flow? It should reverse. Positive jodi edike hoto, tale negative definitely edike hobe loopta. So your loop will be in this way, right? So if the current is moving in this way, your diode is basically reverse biased. Right? So if it is reverse biased, at this point the circuit will be open, right? If this is open, what should be the voltage drop at the resistor end? It should be 0 because no current is basically flowing through the resistor. The circuit is not closed, so the current should not flow, right? So your output voltage will be 0. So from t-half to t, you will get a straight line like this, which corresponds the x-axis, the t, time domain axis. Okay? So your output should look like this. So this is what they are basically explaining over here. এখানে যেটা এক্সপ্লেন করলাম এটাই ওরা এখানে লিখে দিয়েছে বা ডায়াগ্রামে দেখিয়ে দিয়েছে যে ফার্স্ট হাফ সাইকেলে তোমার ডায়োডটা শর্ট হয়ে যায়, V out is equal to V in হয়। So your output wave shape will be positive half cycle. ঠিক আছে? আর for negative half cycle your direction of the current is reversed. দেখো ওই লুপটা উল্টা দিকে ঘুরছে। এই যে এখানে যে লুপ, এটা কারেন্টের ফ্লো এখন এই ডিরেকশন for the reverse bias condition. So diode is in reverse bias mode. The diode যদি reverse bias mode থাকে, it is open, off. So it is যদি off থাকে, basically no current is flowing through the resistance. So V out should be 0. ঠিক আছে? So if it is 0, t-half to t, you'll get a straight line like this. Okay? It will be 0. Okay? So this is basically your output wave shape. Okay? বুঝতে পারছো? So এখানে দেখো, if I want to convert this sinusoidal signal into a straight DC signal, then we basically multiply the maximum voltage level with 0.318. Okay? Then we will basically get a DC something like this. Okay? So this Vmax should be multiplied by 0.318. So this is basically your VDC. So if I want to convert the AC signal to a DC one, then you have to do this. Okay? তাহলে তোমরা একটা স্ট্রেট লাইন পাও। হ্যাঁ, এটা তো সাইনোসয়েডাল হলে তুমি বেসিক্যালি জানছো না যে কোন ভোল্টেজটা আমার শো করবে বা অ্যাভারেজে কোন ভোল্টেজটা ঠিক, রাইট? কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজটা কি, কারণ ইট ইজ অলওয়েজ ভ্যারিং উইথ টাইম। সো এই কারণে আমরা এটা রিড করতে পারি না সহজে। তাহলে কী করি, আমরা ওটাকে ডিসিতে কনভার্ট করি, ডিসি ভোল্টেজে। সো এই এসি ভোল্টেজটাকে আমরা ডিসিতে যদি কনভার্ট করি 0.318 times the maximum voltage যদি করি তাহলে আমরা ওই স্ট্রেট ডিসি লাইন পাই। ওকে? তো এটাই এখানে করা হয়েছে। So if it is a continuous signal like this, এটা তো একটা ওয়েভ শেপ, তাই না? একটা ফুল ওয়েভ, তারপরে তো আরো ওয়েভ আসবে এরকম। সো এটাকে যদি তুমি প্লট করো দেখতে এরকম ওই সার্কিট।
সো এটার ডিসি লেভেলটা এরকম হবে 0.318 বি ম্যাক্স করলে এরকম একটা ডিসি লেভেল পাবা ওকে So the process of removing one half the input signal to establish a DC level is aptly called half wave rectification. So এইটাকে বেসিক্যালি আমরা বলে থাকি half wave rectification. বুঝতে পেরেছো? এই ধরনের সার্কিট ইউজ করে আমরা একটা পোর্শন অফ দ্য সিগন্যালকে যদি বাদ দিয়ে দিই ওয়ান হাফ কে যদি বাদ দিয়ে দিই বেসিক্যালি উই রেকটিফাই দ্যাট ঠিক আছে সো উই কল ইট আ হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশন সো ওই যে বললাম আমি যদি আইডিয়াল ডায়োড দিয়ে আমি দেখালাম সিলিকন ডায়োড দিয়ে দেখালে ওই ভি ম্যাক্স থেকে আর একটু কম ভোল্টেজ পেতাম ঠিক আছে সো ডায়োডের একটা ভোল্টেজ ড্রপ আছে ওইটা মাইনাস যেত তোমার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ থেকে তাহলে আউটপুটে কি দেখতা Vm মাইনাস 0.7 ঠিক আছে সো ওইটা এই পরবর্তীতে এখানে বলেছে এটা নট নেসেসারি অঙ্ক করার সময় এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই যে এখানে একটা অঙ্ক মানে এক্সাম্পল দেখিয়ে দিয়েছে যদি তোমার এই ডায়োড এখানে যে ডায়োডটা ইউজ করছো এটা যদি সিলিকন ডায়োড হতো তো তোমার ইনপুট ভোল্টেজ তোমার Vmax হলে আউটপুটে তুমি পেতে Vmax মাইনাস 0.7 এই ভোল্টেজটা পেতে এই যে VT হচ্ছে তোমার এই 0.7 ভোল্ট সো ভোল্টেজ লেভেলটা একটু কম হতো ওকে দেখো এখানে একটা অঙ্ক করেছে এই অঙ্ক করতে গেলে তুমি বেসিক্যালি বুঝে যাবে যে এই ধরনের প্রবলেম কিভাবে সলভ করে দেখো এখানে বলেছে স্কেচ দ্য আউটপুট V naught and determine the DC level of the output for the network of figure 2.48 so এখানে একটা ফিগার দিয়ে দিয়েছে 2.48 এ ঠিক আছে সো এই ফিগার থেকে তোমাকে বেসিক্যালি আউটপুট ওয়েভ শেপটা ড্র করতে বলছে এন্ড আউটপুট ওয়েভ শেপ ড্র করার পর ওটা তো সাইনোসয়েডাল আসবে সো তোমাকে ডিসি লেভেলটা তারপর বের করতে বলবে ঠিক আছে সো এটা করা খুবই ইজি তোমরা এই ফার্স্ট ইয়েটা করো ভি আউট ওয়েভ শেপটা আঁকাও দেখি এখানে ইনপুট সিগন্যাল দেওয়া আছে ভি ইন এখানে ইনপুট সিগন্যাল দেওয়া আছে 0 টু টি হাফ 20 ভোল্ট তার মানে এটা 0 থেকে আস্তে 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 ইনক্রিজ করে 20 হচ্ছে আর 20 থেকে কমতে 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 আবার 0 হচ্ছে সো এই হাফে বেসিক্যালি আই এম প্রোভাইডিং পজিটিভ সিগন্যাল ঠিক আছে and this diode is considered to be at first ideal diode ঠিক আছে এটা আইডিয়াল ডায়োড ধরে প্রথম প্রবলেমটা করো পরবর্তীতে ওটা সিলিকন ডায়োড ধরেও তুমি বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো বা এখনো করতে পারো সো ফার্স্ট এটা তুমি আইডিয়াল ডায়োড ধরে করো যে এখানে আউটপুট ভোল্টেজ ওয়েভ শেপে কি আসবে বের করো দেখি করো তারপর আমি করাই দেবো তুমি বলো কখন ডায়োড রিভার্সে থাকবে কখন ফরওয়ার্ড বাইসে থাকবে ফর দ্য টাইম হাফ 0 টু টি হাফ ইনপুট সিগন্যাল যখন 0 টু টি হাফ টাইমে তখন ভোল্টেজ কি দিচ্ছ কি ভোল্টেজ দিচ্ছ সো এই সিগন্যাল দেখে বলো 0 টু টি হাফ টি বাই 2 এত পর্যন্ত তোমার ভোল্টেজ লেভেল কি দিচ্ছ সাপ্লাই বলো পজিটিভ ভোল্টেজ দিচ্ছ তো এটা বলতে এত কনফিউশন কেন তুমি পজিটিভ ভোল্টেজ দিচ্ছ তো পজিটিভ ভোল্টেজ যখন দিচ্ছ তোমার ডিরেকশন অফ কারেন্ট কি হবে ক্লকওয়াইজ তাই না তো এখানে ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট কি তোমার এই সার্কিটটা যদি আমি এখানে আঁকাই
এটা আছে না? So for the positive half cycle তোমার যখন ইনপুটে 20 ভোল্ট 0 to t/2 t din এটাই তো আছে নাকি? So এই যে 0 to t half 0 to t half you are providing V in to be positive. তাই না? পজিটিভ ভোল্টেজ দিচ্ছ। সো পজিটিভ ভোল্টেজ যদি এখানে দাও তোমার ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট ইজ দিস, তাই না? সো ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট যদি এটা হয় ডায়োডের ডিরেকশন কি? ইট ইজ অপোজিং, তাই না? সো কারেন্ট won't be able to pass through the diode. The diode is in off condition. So what should be your output? 0, this is t/2, this is t. This is V out. So what should be your output? Output ki hobe? 0. Output 0 hobe because the circuit is not complete. Right na? So output is 0 over here. 0. For the negative cycle, t half to t, this is basically minus 20 volt, right? You are providing negative voltage. So the direction of the current should reverse. Right? Now the direction of the current is in this way, right? Now your diode should be in forward bias condition. So if it is in forward bias condition, what should be your output voltage? It should be positive. It will rectify this voltage to positive. How? Your current is flowing in this way, right? So this is basically positive and this is negative. Okay? So this is VR, the voltage across the resistor. But whatever output wave shape you are getting here is basically the same as this negative one. Okay? But this voltage at the output is being reversed because this is positive, this is negative. Okay? So if it is reversed, then basically your output wave shape is reversed like this. You understand? This is your 20 volt range. বুঝতে পারছো জিনিসটা? ধরতে পারছো? কেন এটা পজিটিভ হলো? কারণ আউটপুটে তুমি দেখতে চাচ্ছ পজিটিভ। দেখো আউটপুটে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ, কারণ ভি আউট তুমি এইভাবে দেখতে চাচ্ছ। ওকে? বাট এইখানে তোমার বেসিক্যালি এই শেপটা আসছে ভিআর, ভিআর এর ভোল্টেজ। সো ভিআর is equal to basically minus VR is equal to V out. বুঝতে পারছো? So VR এ যে ভোল্টেজটা পাবা V আউটপুটে ঠিক তার উল্টা ভোল্টেজটা পাবা। ঠিক আছে? যদি -20 হয় VR ভোল্টেজ তাহলে V out কি পাবা 20 ভোল্টেজ। ঠিক আছে? পজিটিভ ভোল্টেজ পাবা। সো এই কারণে এই নেগেটিভ ওয়েভ শেপটাকে রেকটিফাই করে পজিটিভ বানিয়ে দেয়। ওকে? বুঝতে পারছো? So you are getting a wave shape like this. দেখো তো মিলছে নাকি? এর সলিউশন কি করে দিয়েছে? আচ্ছা ওরা তো নেগেটিভ দিয়েছে, দেখি কেন নেগেটিভ দিল? In this situation, the diode will conduct during the negative part. V out will appear as shown in the figure for the full period.
আমি এখানে একটু ভুল বলছি, দেখো ঠিকই বলছি বাট এই জায়গাটায় ভুল ইন্টারপ্রেট করছি। দেখো তুমি যখন নেগেটিভ ভোল্টেজ দিচ্ছ, সো বেসিক্যালি তোমার কারেন্টের ডিরেকশন এটা, তাই না? তার মানে এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ হয়ে গেছে, রাইট? স্যার রিভার্স ফরওয়ার্ড আছে, ফরওয়ার্ড বা রিভার্স বায়াস আছে। তারপর আমি বলি, শুনো আগে। দেখো এটা পজিটিভ দিয়ে কারেন্ট বেরোচ্ছে, নিয়ে নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে, তাই না? সো এইটাকে বেসিক্যালি আমি এইটা বলছি, রাইট? হ্যাঁ, এই নেগেটিভটা আমি এখানে অ্যাপ্লাই করছি, আর এখানে দেখো পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে, নেগেটিভ দিয়ে বেরোয় যাচ্ছে, তাহলে এখানে ঠিক তার রিভার্সটা হবে না? তার মানে এইখানের ভোল্টেজটা বেসিক্যালি এইরকম হবে, ঠিক আছে? এই জায়গাটায় ভিআর এর ভোল্টেজটা, তো ভিআর যদি এটা হয়, ভিআর এর ঠিক অপোজিট হচ্ছে ভি আউটে, তাহলে বেসিক্যালি এটা নেগেটিভই হবে। ওকে, ধরতে পারছো? না এটা আমি রিড্র করি তাহলে ক্লিয়ার হবে। দেখো এখানে আমি নেগেটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতেছি -20 ভোল্ট, রাইট? -20 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করা, আচ্ছা +20 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করা মানে কি? তোমার সোর্সটা এভাবে কানেক্টেড, তাই না? এটা হচ্ছে +20 ভোল্ট, আর -20 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করা মানে কি? এটা +20 হবে বাট ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি -20 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করছো, ঠিক আছে? সো -20 ভোল্টের কার্ভ হচ্ছে এটা, রাইট? নেগেটিভ ভোল্টেজ যখন অ্যাপ্লাই করছো, তোমার এখানে সোর্স ভোল্টেজের ডিরেকশন এরকম হয়ে যাবে, রাইট? এরকম হবে, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, ধরতে পারছো? তাহলে কারেন্টের ফ্লোটা হবে পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে, এই বুঝতে পারছো? তাহলে তখন এই ডায়োডটা অন, ফরওয়ার্ড বায়াসড, ঠিক আছে? কিন্তু দেখো এই রেজিস্টারে তোমার এই পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে, নেগেটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে, হ্যাঁ? সো রেজিস্টারের অ্যাক্রসে তুমি বেসিক্যালি ভোল্টেজ পাওয়া হচ্ছে গিয়ে ঠিক এইটার অপোজিটটা, হ্যাঁ? এই যে এইটা রেজিস্টারের ক্ষেত্রে এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, যেদিক দিয়ে ঢোকে ওটা পজিটিভ রেজিস্টার, ঠিক আছে? যেদিক দিয়ে বেরোয় ওটা নেগেটিভ। তাহলে এইখানের ভোল্টেজটা বেসিক্যালি এইটার ইনভার্ট, তার মানে ভিআই যেটা দিচ্ছ এইটা হবে, সো ইনপুট ভোল্টেজটাকে রিভার্স করে দেবে, কিন্তু তুমি আউটপুটে রিভার্স ভোল্টেজটাই দেখতে চাচ্ছ, তাহলে আউটপুট বেসিক্যালি is equal to এটা, V out should be equal to -VR, ঠিক আছে? করতে পারো নাই? পারছো? সো এই কারণে তুমি এই জায়গাটাতে, এটা টি হাফ, তো এই জায়গাটাতে তুমি নেগেটিভ ভোল্টেজ রাখো, -20 ভোল্ট, ঠিক আছে? সো এখন এটাকে আমি যদি ডিসি লেভেলে আনতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? 0.318 দিয়ে গুণ করতে হবে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজটাকে অথবা মিনিমাম ভোল্টেজটাকে। ওকে, আমার এখানে মিনিমাম ভোল্টেজ কত? -20। -20 কে 0.318 দিয়ে যদি গুণ করি, তাহলে এইরকম একটা আমি ডিসি লেভেল পাবো। VDC is equal to -0.318 into -6.36 volt. 6.14 আচ্ছা না 6.36 volt ঠিকই আছে। ওকে, বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার না হলে বলো, আরেকবার বুঝাই দিই।
হ্যাঁ আরেকবার বুঝিয়ে দিব আচ্ছা এই সার্কিটটা আবার বুঝিয়ে দিই আচ্ছা এইভাবে না বুঝাই আমি ওই পরবর্তীটা বুঝাই ডায়োড দিয়ে বুঝাই তাই না এটা তো বুঝলাই একটা আইডিয়া তো হলো এখন ডায়োড দিয়ে আমি ডায়োড মানে সিলিকন ডায়োডেরটা আমি বুঝাই দিই তোমাদেরকে তাহলে ক্লিয়ার হবে দেখো পরবর্তীতে বলছে if the ideal diode is replaced by a silicon diode কোশ্চেনে পার্ট বি তে হ্যাঁ ideal diode is replaced by silicon diode তাহলে তোমার আউটপুট ওয়েভ শেপটা কি হবে তাহলে আউটপুট ওয়েভ শেপটা কি হবে এটা না স্যার ঠিক আছে এরকম so your input signal is same you are applying 20 volt and minus 20 হ্যাঁ ঠিক আছে সো এখন তুমি সিলিকন ডায়োড ইউজ করছো সো সিলিকন ডায়োড যখন ইউজ করছো তখন কি হচ্ছে দেখো ফর দ্য পজিটিভ হাফ সাইকেল ইউ আর অ্যাপ্লাইং দিস ভোল্টেজ পজিটিভ ভোল্টেজ তাই না তো পজিটিভ ভোল্টেজ যখন অ্যাপ্লাই করছো ইউর ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট ইজ দিস ওকে সো দিস ডায়োড ইজ বেসিক্যালি অপোজিং the supply voltage basically restricting কারেন্টকে পাস করতে দিচ্ছে না ডায়োডের মধ্যে দিয়ে কারণ ডায়োড ইজ ইন রিভার্স বায়াস কন্ডিশন ঠিক আছে সো ইট ইজ ইন অফ স্টেট দ্য ডায়োড সো ইওর আউটপুট সিগন্যাল ফর 0 to t half শুড বি 0 ঠিক আছে এতটুকু তো ক্লিয়ার তাই না সো ইওর আউটপুট সিগন্যাল this is 0 okay তারপরে দেখো for negative cycle t half to t you are applying negative voltage at the input so when you are applying negative voltage at the input your direction of the current will change. So your direction of the current is in this direction now. This becomes positive, this becomes negative. Positive এর জন্য এটা পজিটিভ ছিল এটা নেগেটিভ ছিল নেগেটিভ এর জন্য এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ তাই না so your direction of the current is in this direction so দেখো এই 0.7 রিচ করা পর্যন্ত এই ডায়োডটা অফ থাকবে তাই না 0 পয়েন্ট রিচ করলে then এটা কন্ডাকশনে যাবে so there is a offset value so এখানে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত যতক্ষণ 0.7 না রিচ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই 0 থাকবে বুঝতে পারছো তো তারপরে কি হয় তারপরে তুমি যখন এইখানে ধরো নেগেটিভ 0.7 এর বেশি ভোল্টেজ দিলা হ্যাঁ -0.8 ভোল্টেজ দিলা তো 0.8 ভোল্টেজটা এই ডিরেকশনে ইউজ করছো which activates the diode so diode is in on state তাই না 0.7 এর বেশি ভোল্টেজ পেলে ডায়োড অন হয়ে যাবে যখন this will be on
দিস ইজ বেসিক্যালি শর্ট সার্কিট, তাই না? আর এইখানে ভোল্টেজটা ডিসপ্লে করবে তখন 0.7 ভোল্ট, ঠিক আছে? তো তুমি এইখানে যতই সাপ্লাই দাও না কেন তার থেকে 0.7 ভোল্ট মাইনাস হয়ে যাবে, রাইট? ইনপুটে যাই সাপ্লাই দাও না কেন তোমার নেগেটিভ, তুমি যত ভোল্টেজ সাপ্লাই দাও না কেন ওই 0.7 থেকে মাইনাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো এটার ভোল্টেজ যদি ম্যাক্সিমাম 20 ভোল্ট আমি অ্যাপ্লাই করি, -20 ভোল্ট, তাহলে -20 ভোল্ট থেকে এই 0.7 ভোল্ট মাইনাস হবে, মানে -20 লেভেল যদি এখানে হয় তো 0.7 ইয়ে হলে আর একটু উপরে আসবে, এখান থেকে এত উপরে আসবে, তাহলে 19.3 ভোল্ট এখানে দেখিয়েছে, দেখো এই যে 19.3 ভোল্ট তোমার এটা শিফট হয়ে যাবে কার্ভটা, এই যে এখানে 20 মাইনাস 0.7, এটা 20 আর তার থেকে 0.7 ইয়ে করলে একটু উপরে শিফট করবে, ঠিক আছে? সো এটা যদি উপরে শিফট করে এই লেভেলটা হবে হচ্ছে গিয়ে 19.3 নেগেটিভ, -19.3 এটা, ঠিক আছে? সো এইখান থেকে বেসিক্যালি এইখান থেকে তোমার কার্ভটা শুরু হবে, নিয়ে -19.3 তে 19.3 ভোল্টে গিয়ে থামবে, ওকে? নিয়ে আবার উপরে উঠবে, তো আবার উপরে উঠতে উঠতে যখন 0.7 এ রিচ করবে তখন ডায়োড বন্ধ হয়ে যাবে, বুঝছো? আবার এখানে ভোল্টেজ কমতেছে না, 19.3, 15, 7, 8, তারপর 6, 4 এরকম করে কমছে না? কমতে কমতে যখন 0.7 এ যাবে তখন এই ডায়োডটা টার্ন অফ হয়ে যাবে, তখন তুমি আউটপুটে কোনো ভোল্টেজ পাবা না, বুঝতে পারছো? দেন তারপরে তো আবার এই সেম সাইকেলটা শুরু হবে, এটাও 0, হ্যাঁ, সেম সাইকেলটা আবার শুরু হবে, তো আউটপুট ওয়েভ শেপটা তোমার এরকম। এবার ক্লিয়ার হয়েছে? সো আগেরটা এটা সেম, খালি এখানে আমি ডায়োডের ভোল্টেজ অ্যাড করছি, ওকে? আর এইটা ডিসি লেভেলটা কি হবে, এই যে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ যেটা পাইছো এইটাকে 0.318 দিয়ে গুণ করবা, 0.318 টাইমস তোমার এখানে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হতো -19.3 ভোল্ট, সো এটা দিয়ে গুণ করলে তোমার যা ভোল্টেজ আসে ওইটাই হচ্ছে ভিডিসি, মনে হয় -6.14 ভোল্ট আসে, এরকম ধরতে পারছো জিনিসটা? তো এরকম করে অঙ্ক সলভ করো, ওই যে -6.14, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার পিক ইনভার্স ভোল্টেজটা বোঝানো হয়নি। আচ্ছা, এই আমাদের থার্ড কোয়েশ্চেনটা কি বলছে? আচ্ছা, থার্ড কোয়েশ্চেনটা দেখো, রিপিট পার্ট এ এন্ড পার্ট বি ইফ ভিএম ইজ ইনক্রিজড টু 200 ভোল্ট। এখানে 20 ভোল্টের জায়গায় 200 ভোল্ট ইউজ করছে, তারপর অঙ্ক আবার করতে বলছে, ওটা তোমরা পারবা, ওটা দেখাচ্ছি না। সো পরবর্তী পার্টে যাই। দেখো, পিক ইনভার্স ভোল্টেজ অথবা পিক রিভার্স ভোল্টেজ, দিস ইজ বেসিক্যালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আ ডায়োড, ঠিক আছে? কারণ কত ভোল্টেজে গিয়ে ডায়োড ব্রেকডাউন করবে, হ্যাঁ, বা অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন হবে, এটা আমাদের তোমার যখন আমরা সার্কিট ডিজাইন করি বা কোনো কিছু অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করি তখন এইটা আমাদের মাথায় রাখাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ নিড টু নো পিক ইনভার্স ভোল্টেজ অর পিক রিভার্স ভোল্টেজ, দুটো একই কথা, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? সো এই ভোল্টেজটা কি, কিভাবে পাবে? এটা যখন your diode is in reverse bias condition, ওই যে ডায়োড যে ওপেন হয়ে যায়, ওই ডায়োডের অ্যাক্রসে কত ভোল্টেজ তখন
ওই ভোল্টেজটাই বেসিক্যালি পিক ইনভার্স ভোল্টেজ। তো ওইটা কিভাবে ক্যালকুলেট করবা? একদম ইজি। দেখো, ইফ মাই ডায়োড ইজ ইন রিভার্স বায়াস কন্ডিশন, এই যে এই পজিটিভ সাইকেলের জন্য আমার এই ডায়োডটা রিভার্স বায়াস কন্ডিশনে ছিল না, সো when this is off, তাহলে এই সার্কিটটাকে যদি আমি রিড্র করি তাহলে দেখতে এরকম হবে না? যদি রিভার্স বায়াস কন্ডিশন হয়, this will be something like this, তাই না? This circuit will look like this, off. So what is the voltage that is present over here? এটা তোমাকে বের করতে হবে। সো দেখো, এখানে আমি ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ কত ইউজ করছি? 20 ভোল্ট না 20 ভোল্ট। তাহলে আমি এখানে কেভিএল চালাই। কেভিএল চালালে আমি ওই পয়েন্টে, ডায়োডের পয়েন্টে কত ভোল্টেজ শো করছে এটা আমি চেক করতে পারবো। ঠিক আছে? সো এখানে যদি আমি করি, ধরো দিস ইজ দ্য লুপ, তাই না? So no current is flowing through the resistor at this moment. So V out is basically 0 volt. Right? So what is the total voltage? VI is basically equal to this voltage plus this voltage. VD plus V out. Right? So the voltage that I am applying at the input is 20 volt. And VD I have to find out, and V out over here is 0. So basically VD or VPIV or ERV is equal to 20 volt. So this is your peak inverse voltage. So this is nothing but the maximum voltage that you are using, which is Vn. ঠিক আছে? Maximum voltage you are using in your circuit. So that is your peak inverse voltage, and your peak inverse voltage should be greater or equal to that maximum voltage. কারণ ওর বেশি ভোল্টেজ দিলেই ডায়োড will break down. ঠিক আছে? When the avalanche breakdown হয়, high current flows through the diode, অথবা ডায়োড নষ্ট হয়ে যায় ওই ইয়েতে। এই কারণে for manufacturing purpose you need to know this rating. ঠিক আছে? PIV rating. So as you said, the peak inverse voltage or peak reverse voltage rating of the diode is of primary importance in the design of rectification system. So rectifier circuit design করতে গেলে তোমার এই peak inverse voltage অবশ্যই জানতে লাগবে। ঠিক আছে? এটা ক্লিয়ার? তারপরে বেসিক্যালি আমরা ফুল ওয়েভ রেকটিফিকেশনে যাব, বাট আজকে সময় শেষ। ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাস আমাদের হবে টিউসডে অনলাইন, টিউসডে থার্সডে, রাইট? ঠিক আছে।